व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब अगली शुरू पहला ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੀ व्यूअर्स ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਹ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ 84। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਇਆ 26 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੁੱਖ याद है उस अपने दर्शकों ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ BBC ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1955 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ 62 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਚ ਉਹ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BBC ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਪਰੈਹੈਂਸਿਵ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈ ਓਪਨਰ ਸੀ। पर इस वाल जाने तो पहला मैं दस दियां कि बीते ऐतवार जिहड़ा टेस्ट ऑफ लाहौर दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस जिहड़ा कि 4th एस्टेट मीडिया वॉच ग्रुप वालों सी जिहदे च कि उन्होंने सानू गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया सी जी, उस नूं लगभग 2.5 घंटे दी वो सारी कवरेज है। जो ही साडा प्रोग्राम 9 बजे खत्म होएगा ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਟਿਊਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜਾ 1955 ਨੂੰ ਇਹ BBC ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਜੇ टीवी का चलन नहीं सी और उहदे च उन्होंने मैं उसे ही रुख च और मैं इसका क्रेडिट BBC पंजाबी नूं ही देंगा। मैं उन्हों की वर्जन ही इस्तेमाल कर रहे और मैं समझदा कि भी ये उन्होंने बड़ी वड्डी खिदमत है BBC की कि वो बहुत सारिया पुरानिया हिस्टोरिकल चीज़ां जड़ियां ने वो कढ़ के लिया रहे हैं। और उहदे च उन्होंने पहला सवाल ये किया कि गांधी नाल तुहाडी मुलाकात कदों हुई। सो उन्होंने कहा जी कि 1929 च ये हुई और साडे सांझे मित्र ने मैनू गांधी नाल मुलाकात करन दे लई कहा ने गांधी नूं कहा मेरे नाल मुलाकात करन लई और उन्होंने ही मैनू चिट्ठी लिखी कि वो मैनू मिलना चाहुंदे ने और गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंडन च जाण तो पहला जिहड़ी है उन्हां दे नाल मेरी मुलाकात हुई। तो दूजी वारी जदों दूजी गोलमेज कॉन्फ्रेंस च गांधी गए उदों आमो सामने मेरे नाल बैठे सी, उदों गलबात हुई। तो पूना एक्ट दे होने तो बाद गांधी ने मैनू फिर मिलने वास्ते बुलाया। मैं उन्होंने मिलिया, उस वेले जेल सन। मेरिया गांधी नाल केवल इन्नियां ही मुलाकातां हन पर जदों भी मेरी गांधी नाल मुलाकात हुई विरोधी वजों ही हुई कि भी मैं एज ए राइवल ही मिलिया। ये मेरा 3 मीटिंग्स उन्हां दे नाल हुईआं। मेरा मनना है कि मैं उन्होंने होर लोगों नालों वध जानदा इसलिए भी क्योंकि मैं उन्हों का असल सख्त रवैया देखा। उन्होंने कहा कि भी मेरे तो वध के गांधी नूं होर कोई नहीं जानदा। मैं उसकी असलीयत जिहड़ी है असल रवैया देखा। मैं उन्हों की असल शख्सियत नूं वेख सकदा सी जो उन्हों दे भगत नहीं देख सकते। उन्होंने गांधी का बाहरी रूप ही नज़र आउंदा सी कि जो एक महात्मा दा सी कि बाहरों एक महात्मा बनाया हुआ है पर मैं उन्होंने एक आम इंसान वजों देखा है। तो तुसीं कह सकते हो कि मैं उन्होंने करीबियां तो वध उन्होंने जानदा। फिर उन्होंने सवाल पूछा तुसीं महात्मा गांधी बारे की सिट्टा कढ़दे हो? BBC इंटरव्यू चल रहा है। उन्होंने कहा जी मैं बाकी दुनिया की गांधी बारे दिलचस्पी देख के हैरान हुंदा है क्योंकि मेरे मुताबिक वो भारतीय इतिहास का एक अध्याय हैं पर कदे भी वो अजिही शख्सियत नहीं रहे जिन्होंने भविख की पीढ़ियां की सोच उत्ते असर पाया हो। एक चैप्टर सी आया चला गया, कोई उदा ऐसा नहीं है कि भी वो भविख दी पीढ़ियां प्रभावित करे। गांधी देश की याद चो गायब हो चुके हैं। उन्हों की याद कुछ हद तक इसलिए भी सांभी हुई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर साल उन्होंने जन्मदिन या उन्होंने जिंदगी नाल जुड़े किसी दिन लिए छुट्टी का ऐलान करती है कि सरकार ने यह करके उन्होंने लाइव रखा हुआ है, अदरवाइज कोई है नहीं। उन्हों की याद में 7-7 दिन समागम किए जाते हैं। जे तुसी एक हफ्ते तक उन्हों की गल करोगे तो कुदरती है कि उन्हों की याद ताज़ा होगी पर जे अजिहियां कोशिशां ना कीतियां जांदियां
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੇਂਜ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਿ whenever Gandhi has come to meet me, he has come to cheat me, ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਕਪੜ ਛੁਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਡੋਲੈਂਸਸ ਔਨ ਦਾ ਡੈਥ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ MK ਗਾਂਧੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੌਫਟ ਰੂਪ ਗਾਂਧੀ ਸੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਛੂਤਛਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਵਰਣਵਾਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਕੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ 2 ਰੂਪ। ਕੱਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਰੀਜਨ ਚ ਪੂਰਾ ਸੈਕੂਲਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਹਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ 7 ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ BBC ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰਹਿਬਰਮੰਡ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 2 ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਕੀਏ। ਕੇਵਲ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਔਰ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਮਹਦੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗਾਂਧੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰਿਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਨੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਆਉਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਮ ਵੇਅਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਹੜ ਵਾਂਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੇਲੇ ਮਿਸਟਰ ਐਟਲੀ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਐਟਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਐਟਲੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਕਿ ਆਖਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਐਟਲੀ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ 1955 ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ, ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਵਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਥੋਪਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੱਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਖੜੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ
ਵੱਖਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ 9 ਕਰੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਿੱਖ ਔਰ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ 12-13 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਫੀਅਰ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਓ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਧ ਸਨ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਰਲੀ ਨਾ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਲਾਇਕ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਨ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇਣ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣ ਲਈ 1-2 ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ 2019 ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਐਮਪੀ ਸਵਿਤਰੀ ਫੂਲੇ ਕੁਇਟਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸੇਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਨੀਡਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਟ ਟੈਂਪਲ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਵੋਕਲ ਹੈ ਸਵਿਤਰੀ ਫੂਲੇ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਫ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ, disgruntled party MP from Barach, Sadhvi Switri Bal Phule on Thursday resigned from Saffron Party. Speaking to reporters, Dalit leader said upholding the constitution and the rights it guarantees to the scheduled castes and scheduled tribes is a duty for which she is resigning. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ she also accused BJP of dividing society and often the party over its Hindutva plan. ਜੀ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਬੜਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂੰਛ ਵੀ ਲਾਤੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਬਾਂਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਬਾਂਦਰ ਹੀ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੈ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਾਇਆਵਤੀ ਔਨ ਥਰਸਡੇ ਹਿਟ ਆਊਟ ਐਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹਿਮ ਆਫ ਫਸਟ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਨਾਓ ਈਵਨ ਗॉड्स ਐਂਡ ਗॉडेसेस ਔਨ ਕਾਸਟ ਲਾਈਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਮਹਾਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ 6 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ that Lord Hanuman belonged to the Dalit Samaj has become a matter of debate throughout the country. It has given rise to the demand that all Hanuman temples be handed over to the Dalits and Dalit priests be appointed at Hanuman temples. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਲਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ। ਸੋ ਇਹ ਕੜਿੱਕੇ 'ਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ
ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਡਤ ਹੋਏ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਖਬਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਇਸ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਟੈਗ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ 62 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵਰਸਟ ਫਾਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡੈਡਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਅਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।